Dear children, let's continue with our chapter Universe a Great Wonder. In last class we learned about the planets in the solar system. Today we will discuss about what are the other members of solar system. Please listen the text. Identify the other members of the solar system from the diagram figure 5.1. First one asteroids, second dwarf planets. Then asteroids in between Mars and Jupiter. Then next dwarf planets. Did you see? Asteroids and dwarf planets. These are the planets, you know. We already studied about the planets. Then what are the other members of the solar system from the diagram. Here we can see the other members. Then first one asteroids, then dwarf planet. Asteroids means Shudra Grahangal. Dwarf planets means Kullan Grahangal. You listen. The rock fragments revolving around the sun in between Mars and Jupiter are the asteroids. On rare occasions they come towards the earth and pose threat to the earth. Asteroids are the big rock pieces between Mars and Jupiter that revolve around the sun. Sometimes they come towards the earth and pose threat to the earth. അതായത് മാർസിനും ജൂപ്പിറ്ററിനും ഇടയിലായി സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്ന വലിയ പാറക്കഷ്ണങ്ങളെയാണ് അസ്ട്രോയിഡ്സ് അഥവാ ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവ ഭൂമിയുടെ നേർക്ക് വരികയും ഭൂമിക്ക് ഒരു ഭീഷണിയായി നിലകൊള്ളാറും ചെയ്യാറുണ്ട്. ദെൻ അമേസിംഗ് ഫാക്ട്സ്. യുറാനസ് ഈസ് ദ റോളിംഗ് പ്ലാനറ്റ് ഇൻ ദ സോളാർ സിസ്റ്റം. While all other planets spin like a top, Uranus spin like the wheel of vehicles. Uranus is the only planet in the solar system that spin like a wheels of vehicles. Spins like the wheels of the vehicles. അതായത് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ യുറാനസ് ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ പ്ലാനറ്റുകളും പമ്പരം പോലെ കറങ്ങുകയും യുറാനസ് മാത്രം വണ്ടിയുടെ ചക്രം കറങ്ങുന്ന പോലെ കറങ്ങുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. Then second one. If you are planning to go to Venus, don't forget that the sun rises in the west there. Sun rises in the west in the Uranus. യുറാനസിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് വെസ്റ്റിലാണ്. Then third one. In the moon, stars are visible during daytime also. Stars are visible daytime also in the moon. മൂണിൽ പകൽ സമയത്തും നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും. Then listen here. For a celestial body to be considered as a planet, it should have spherical shape, should revolve around the sun, and should have its own obstacle-free orbit. A celestial body should have a spherical shape, it should revolve around the sun, and it should have its own obstacle-free orbit to be considered as a planet. അതായത് ഒരു സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡി പ്ലാനറ്റ് ആണെന്ന് കണക്കാക്കാൻ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ആവശ്യം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ സ്പിരിക്കൽ ഷേപ്പ്, അതിന് ഗോളാകൃതി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദെൻ ഷുഡ് ഹാവ് റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ദ സൺ, അത് സൂര്യനെ വലയം വയ്ക്കുന്നത് ആകണം. ദെൻ തേർഡ് വൺ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ഫ്രീ ഓർബിറ്റ്, അതിന് തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത ഭ്രമണപഥം ഉണ്ടായിരിക്കണം, പാത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഈ 3 കാര്യങ്ങളും കണക്കാക്കിയാണ് ഒരു സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡി പ്ലാനറ്റ് ആണെന്ന് കണക്കാക്കുന്നത്. Then the celestial bodies which do not follow these conditions set by the International Astronomical Union IAU are called dwarf planet. Then the celestial body which do not follow these conditions set by International Astronomical Union are called dwarf planet. ഈ കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്ത സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസിനെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിയൻ ഡ്വാർഫ് പ്ലാനറ്റ് അഥവാ കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ദെൻ എക്സ്പെൽഡ് പ്ലൂട്ടോ, പുറത്താക്കപ്പെട്ട പ്ലൂട്ടോ. ലിസൺ ഹിയർ. പ്ലൂട്ടോ വാസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ പ്ലാനറ്റ് ടിൽ വെരി റീസെൻ്റ്ലി. പ്ലൂട്ടോ കൺസിഡർഡ് ആസ് എ പ്ലാനറ്റ് ടിൽ റീസെൻ്റ്ലി, അടുത്ത കാലം വരെ
പ്ലൂട്ടോ 9ാമത്തെ ഗ്രഹമായിട്ടാണെങ്കിൽ പ്ലാനറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. ദി ഇന്റർനാഷണൽ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിയൻ IAU withdrew its status and declared Pluto as a dwarf planet in August 2006. But the International Astronomical Union declared Pluto as a dwarf planet in August 2006 because Pluto, അതായത് 2006 പ്ലൂട്ടോ പ്ലാനറ്റ് പദവിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു. അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിയനാണ് ആ പദവി, പ്ലാനറ്റ് എന്ന പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞത് പ്ലൂട്ടോയുടെ. കാരണം, വാട്ട് ആർ ദ റീസൺ ഫോർ ദിസ്? യു ലിസൺ ഇറ്റ്. പ്ലൂട്ടോ നോക്കാം. സച്ച് ഡിസിഷൻ was due to the fact that Pluto crosses the orbit of Neptune and revolves around its own satellite, namely Charon. Then because Pluto crosses the orbit of Neptune and it revolves around its own satellite Charon. This pronunciation Charon. Then അതായത് പ്ലൂട്ടോ നെപ്റ്റ്യൂണിൻ്റെ ഓർബിറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്തു, മറികടന്നു. അതായത് നെപ്റ്റ്യൂണിൻ്റെ ഭ്രമണപഥം മറികടക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വന്തം ഉപഗ്രഹമായ സാറ്റലൈറ്റായ ഷാരനെ വലയം വെക്കാനും തുടങ്ങി. ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിയൻ പ്ലൂട്ടോയുടെ പ്ലാനറ്റ് എന്ന പദവി വിത്ഡ്രോ ചെയ്ത് പിൻവലിച്ചത്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അതിനെന്താണ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ദ സൺ. സൂര്യനെ ആയിരിക്കണം വലയം വെക്കുന്നത്. ഇവിടെ വലയം വെക്കുന്ന കാര്യമാണ്, സ്വന്തം സാറ്റലൈറ്റിനെ വലയം വെക്കാൻ തുടങ്ങി. അതുപോലെ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ഫ്രീ ഓർബിറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കണം, തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത പാത ഉണ്ടായിരിക്കണം. പക്ഷേ ഇത് നെപ്റ്റ്യൂണിൻ്റെ ഓർബിറ്റിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പ്ലൂട്ടോയുടെ പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞത്. ദെൻ യു ലിസൺ സ്റ്റഡി ദിസ്. ഒരു പ്ലാനറ്റ് ആണെന്ന് ഒരു സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡിയെ പ്ലാനറ്റ് ആണെന്ന് കണക്കാക്കാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ദെൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്ലൂട്ടോയുടെ ഈ സ്റ്റാറ്റസ്, പ്ലാനറ്റ് എന്ന സ്റ്റാറ്റസ് പിൻവലിക്കാനുള്ള കാരണം? യു ലിസൺ. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ്, ഇറ്റ് റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ദ സൺ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ഫ്രീ ഓർബിറ്റ്. ദെൻ Pluto crosses the orbit of Neptune and revolves around its own satellite, namely Charon. Hope all of you understood. Thank you.